السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انذار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے مرد حضرات کے لیے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ، کیونکہ ہم نماز کو اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے، اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں بلکہ پورا دیکھیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوگا، دونوں پیر کے درمیان کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور پیروں کی انگلیاں بالکل سیدھے یعنی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اب ہم جس نماز کو پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں اس نماز کی نیت کریں گے۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، لہٰذا آپ اگر دل میں نیت کر لیں تب بھی کافی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں دل میں نیت کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہہ لیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے اور مستحب بھی ہے۔ تو زبان سے نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ظہر کی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو ظہر کی فرض نماز کی نیت اس طرح کریں گے: نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونا ضروری نہیں، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں، انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، نہ زیادہ کھلی رکھیں اور نہ ہی زیادہ بندھی ہوئی رکھیں۔ اب دونوں ہاتھ باندھ لیں گے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں گے، داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لیں گے، بیچ کی تینوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں گے اور ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر ثنا پڑھیں گے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ثنا کے بعد تعوذ پڑھیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ کے بعد میں تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیں اور پھر اس کے بعد میں تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور گھٹنوں کو پکڑنے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھیں گے، پنڈلیوں کو سیدھا رکھیں گے، اس طرح پیٹھ کو بھی بالکل سیدھا رکھیں گے، سر اور کمر کو برابر رکھیں گے، نگاہیں قدموں میں رہنی چاہیے، اور کم سے کم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں: سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد۔ ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیں گے کہ جب رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہوں گے تو اطمینان سے اتنی دیر کھڑے ہوں گے کہ ہمارے اعضاء اپنی جگہ آ جائیں، کیونکہ رکوع سے اٹھ کر اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سر اور سینہ جھکا ہوا نہ ہو بلکہ دونوں سیدھے ہوں۔
फिर दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखेंगे, फिर दोनों हाथों को, फिर नाक को और उसके बाद में पेशानी को ज़मीन पर रखेंगे। अब सजदे का तरीका समात फरमाएं। दोनों हाथों के दरमियान सजदा करेंगे, नाक और पेशानी को ज़मीन पर रखेंगे, पेट को रानों से अलग रखें, कोहनियों को ज़मीन पर ना रखें बल्कि ज़मीन से अलग रखें, पैरों की उंगलियों को ज़मीन पर रखते हुए किबले की तरफ मोड़ लेंगे, अपनी निगाह नाक पर रखें और फिर सजदे की तस्बीह कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। इसके बाद तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठेंगे, लेकिन उठने में इस बात का खास ख्याल रखें कि सर और सीना झुके हुए ना हो, इनको सीधा रखें। पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, फिर सबसे बाद में दोनों घुटनों को ज़मीन से उठाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, दाहिने पैर को खड़ा रखेंगे और पैर की उंगलियों को किबले की तरफ करेंगे और बाएं पैर को झुकाकर इस पर बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को रानों पर रख लेंगे। निगाह को गोद में रखें। ये बात याद रखें कि जलसा करना वाजिब है, यानी दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से इतनी देर बैठें कि आज़ा अपनी हालत में आ जाएं। तकबीर कहते हुए दोबारा सजदे में चले जाएं और दूसरा सजदा पहले सजदे की तरह अदा करें। फिर तकबीर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ें। अब आप पहले की तरह रुकू करें और रुकू में कम से कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ें। फिर रुकू से उठकर कौमा करेंगे। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। दोनों सजदे अदा करके तशाहुद के लिए बैठ जाएंगे और तशाहुद में बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अत्तहियात में जब सालिहीन तक पहुंच जाएंगे, बीच वाली उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर आखिर तक कायम रखेंगे। जब हम अशहदु अल्ला इलाहा से शुरू करेंगे, अल्लाह इलाहा पर शहादत वाली उंगली को उठाकर इल्लल्लाह पर उंगली को बिछा लेंगे, फिर बाकी की अत्तहियात मुकम्मल करेंगे। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियात पढ़ने के बाद में फिर तीसरी रकात में अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। तो 4 फ़र्ज़ जब हम अदा करते हैं या 3 फ़र्ज़ जब हम अदा करते हैं तो फ़र्ज़ की पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ में कोई सूरत मिलाएंगे और तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। तो तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़कर उसके बाद में रुकू में जाएंगे, जैसे हमने पहले रुकू किया था उसी तरह से रुकू, फिर उसके बाद में कोमा में जाकर फिर दोनों सजदे अदा करके फिर चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात को भी तीसरी रकात की तरह मुकम्मल करेंगे। जब चौथी रकात के दोनों सजदे अदा कर लें, कायदाए आखिरा में बैठकर सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद में दुरूद शरीफ के बाद में दुआए मासूरा और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद में फिर सबसे पहले दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरेंगे, फिर बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने में गर्दन को इतना मोड़ेंगे कि पीछे के लोगों को रुखसार यानी गाल नज़र आ जाए। दूसरे सलाम की आवाज़ पहले सलाम की आवाज़ से थोड़ी धीमी निकालेंगे। इसके बाद जब नमाज से फारिग हो जाएंगे तो पहले 3 मरतबा अस्तगफार पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर नमाज के बाद की दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तो दोस्तों ये था 4 रकात फ़र्ज़ ज़ोहर को अदा करने का तरीका। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। दोस्तों
اسی طرح کی ویڈیو آگے بھی دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔